ইমাম স্যার, আমরা এখন শুরু করতে পারি। হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? ইমাম স্যার, কথা শোনা যাচ্ছে, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি ধ্যানদা। অডিবল। হ্যালো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। Respected teachers, moderators, panelists, and dear colleagues. Today, our presentation is on ECG on pacemaker. We have two learned speakers on today's session, and Professor Atar Ali will, a renowned electrophysiologist of the country, will be the panelist of today, and he will be joining us soon. Among the two speakers, we have Dr. Shamim, who is the registrar of our hospital, and Professor Ashok Kumar Dotto, who is a professor in senior consultant cardiology and an electrophysiologist, and he will be speaking, showing some ECGs, interesting ECGs to our student, and discuss this ECG with us. Now I request Dr. Shamim to just go and present his case. Dr. Shamim, floor is yours. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, you're audible. Honorable Chairperson, respected panel of experts, learned audience, Assalamu alaikum. My topic of presentation is the pacemaker ECG. I am going to present the basic things of the pacemaker ECGs and the terminology related to the pacemaker ECGs. First of all, students have to know some basic terminology related to the ECG of the pacemaker. That is, what is sensing, what is pacing, what is the threshold. Now, the pacing, when the deliberate pacemaker impulse results in depolarization of the corresponding cardiac chamber, it indicates the successful pacing or capture. The sensing is the ability of a pacemaker to recognize native cardiac signals, refers to the amplitude of the signal required for the pacemaker to detect the signal. Threshold is the minimal electrical current that is required to constantly depolarize cardiac tissue through a given electrode. There are some problems related to the pacemaker ECGs that may indicate the pacemaker malfunctions, like the capture, non-capture, undersensing, or oversensing. Non-capture means the absence of cardiac depolarization following a pacing stimulus. Undersensing is their failure to recognize and respond to appropriate cardiac signal. Undersensing results in overpacing. That means pacemaker is pacing simultaneously. Oversensing is the sensing is of inappropriate cardiac or extracardiac signals and responding to them as if they were appropriate nature sensed events. Oversensing resulting in underpacing, that patient may result in bradycardia. Now, what we should monitor a pacemaker patient, whether it is functioning well or not. First of all, we have to obtain a 12-lead ECG and evaluate the following. First, we have to determine whether pacing stimulus artifact or the spike are present and which chamber is it pacing or capturing. If no pacing stimulus artifacts can be seen, we have to go for the native depolarization, whether it is adequate or not. That means by the PQRST is the uniform or not. Then you have to evaluate whether native beats are appropriately sensed in relation to the complexes. And we have to evaluate the timing cycles of a dual chamber pacemaker by measurement of atrially paced event. And lastly, we have to go for the whether the ECG has any malfunction of the pacemaker, like capture failure, output failure, or sensing failure. Before I go to the ECGs, I have to go to the basic coding system of the pacemaker, that is the
North American Society of Pacing and Electrophysiology or British Pacing and Electrophysiology Group genetic code for antibradycardia pacing. There are 5 coding. Usually 4 are used, and the 5th is for basically for the implantable cardiac device or cardiac resynchronization therapy (CRTD). Number 1 is the chamber pace. Number 2 is the chamber sense, and the response to the sensing is the number 3, and followed by rate responsive is the 4th nomenclature. On the basis of this, we may found 4 types of ECG in a normal pacemaker patient. The ECG can be a normal sinus rhythm with no atrial or ventricular pacing. ECG can be atrial sensed or ventricular pacing. ECG can be atrial paced and ventricular sense. And lastly, the atrial and ventricular pacing. In ECGs, we usually see PQRST, but in case of pacemaker ECG, we term P wave as an A sense or A pace, and the QRS complex as V sense or V pace. And normally in the normal sinus rhythm or in a normal atrial sense and ventricular sense rhythm, we can see this type of ECG like atrial sense and ventricular sense that will resemble like a normal pattern of ECG with a fixed AB conduction. That is the PR interval in normal patient. In case of atrial sense and ventricular pace, we can see then a spike before an QRS complex, that is the ventricular pace. In case of atrial pace and ventricular sense, we will see a spike before the P wave of the complex, followed by a QRS complex. And in case of atrial pace and ventricular pace, we will see the pacemaker spike before P wave and the QRS complex. There may have some malfunctions of the pacemaker, like the capture failure, pacing failure, or sensing failure, endless loop tachycardia or pacemaker mediated tachycardia, or the malfunction related to the threshold or impedance. That will be discussed by my next presenter, Professor Ashok Dutta sir. Now I am going to the basic ECGs of a pacemaker patient. This is the ECG. The question is being asked in the exam. What are the ECG findings? What type of pacemaker is it? Reason for pacing. These are the common 3 questions that is being asked in the exam. So in my first ECG, there is an ECG showing that there is an LVVV morphology ECG with a spike before every QRS complexes, and the PR interval is variable in nature, and the spike is little bit taller. So probably this is an ECG of single chamber pacemaker. Though nowadays all the leads are bipolar leads, but in this case it's an spike is a bit higher. There are some possibilities of this ECG that it could be a temporary pacemaker pacing ECG. And what type of reason for pacing? Probably there is PR interval is variable in nature. Probably this is in case of complete AV block. And what are the other causes of AV dissociation that is commonly asked in the exam? The causes of AV dissociation could be like the ventricular tachycardia, or there could be a complete AV block. So this is the case of single chamber pacemaker ECG. And now going to my next ECG, quite resemble to the previous ECG, that is showing the LVVV morphology ECG with an spike before every QRS complex, and there is barely visible P wave, but the rhythm is regular as pacing rate is around 75 beats per minute. So there probably the cause of the ECG, cause of this pacing may be the patient may have atrial fibrillation or nodal disease. Now I'm going to the third ECG. This is an ECG showing white QRS complex with LVVV morphology with left axis deviation. So with this ECG, what can be the possibilities? Possibility will be the LVVV,
All other possibilities can be, it can be a ECG of anterior MI. So in that case, we have to go for the Garbosa criteria, modified Garbosa criteria to exclude any MI. But in case of, if the patient give any history of pacemaker, then it can be a case of atrial sense and ventricular sense pacing ECG, as there is no spike is visible before QRS complex or P wave, and the PR interval is fixed. So the history is very important before reporting an ECG. The patient may have an history of pacemaker. Now I'm going to my fifth ECG. The ECG is resembles to like that one as white QRS complex with the LVV morphology, but there is a spike before QRS complexes, but no spike before P wave, and the PR interval is fixed. So probably this is in case of dual chamber pacemaker, atrial sense, and ventricular pace rhythm. This is a similar ECG with the QRS, white QRS complexes with a spike before QRS complex, and PR interval is fixed. No spike before P wave, so atrial sense and ventricular pace ECG. Now going to my last ECG, that is, in this ECG we are seeing the spike before the P wave, and the little bit is, and there is no spike before any QRS complexes, and the RR interval is regular. PR interval is a bit higher. So probably this is a case of atrial pace, ventricular sense rhythm. Then the question will be arise whether, what is the reason behind this ECG pattern? Probably patient may have any acidotic disease. Thank you all for patient here. হ্যাঁ অশোক, স্যার হ্যাঁ অশোক, আমরা কি এখন কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাশন করবো নাকি? এখন এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে পারি স্যার, 5 মিনিট, তারপরে আমার কয়েকটা ইসিজি আছে, তারপরে শেষ করে দেব। আচ্ছা, তো আমাদের স্টুডেন্টরা কি এখন আমাদের কি বলে, আমাদের সাথে আছে, আমাদের সাথে তারা কি ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে নাকি? ইন্টারেক্ট করতে পারবে স্যার। আচ্ছা ভিজিবল এবং অডিবল। আচ্ছা, তাহলে যেমন ধরো যে, আচ্ছা, এনি ভলেন্টিয়ার, what is the underlying rhythm of this ECG? What is the underlying rhythm of this ECG? This is it, yes. Malia, Samim, you can unmute yourself. You are the presenter. Can you tell what is the underlying rhythm of the ECG? Sir, in this ECG, there is not a sinus rhythm, and RR interval is regular, but PR interval is variable, sir. So what And is pace the is, question duita? What is the rhythm of this ECG? The rhythm of the ECG is paced rhythm. What is the paced rhythm, yes, underlying, sir, paced rhythm. and what is the underlying rhythm? That is, what is the causes of the pacemaker? Why the pacemaker was implanted? That is the underlying rhythm. What is the rhythm before the pacemaker implantation? That is the underlying rhythm. Can you tell what is the rhythm before the pacemaker implantation? Probably, sir, this can be, there is an RBB morphology ECG
and there is a sir axis No, is it's not. left. এটা তো ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এভি ডিসোসিয়েশন দ্যাট ইজ আন্ডারলাইং রিদম ওয়াজ Yes, কমপ্লিট। yes, complete So, block. This so answer is underlying rhythm was complete heart block. That is the underlying rhythm is complete heart block. And now the basic rhythm is the pace rhythm. This is the pace rhythm. That is the heart is completely dependent, controlled by the pacemaker. So it is the pace rhythm. But the underlying rhythm was the complete heart block. So complete block. সব সময় কিন্তু আন্ডারলাইং রিদম বলা সম্ভব হয় না, কিন্তু Yes, sir. যদি আমরা এ এবং ভি দেখতে পাই, যদি পি এবং কিউআরএস দেখতে পাই, দেন উই ক্যান টেল। কারণ আন্ডারলাইং রিদম বলতে গেলে আমাদের কিন্তু মানে পি এবং কিউআরএস এর একটা রিলেশন বলতে হয়। সুতরাং এখানে আমরা উই ক্যান সি দ্য পি এন্ড কিউআরএস ক্লিয়ারলি। সুতরাং দিস ইজ দ্য আন্ডারলাইং রিদম অফ দিস ইজ। Yes, sir. আরেকটা কোশ্চেন স্যার, অনেক সময় স্টুডেন্টরা স্পাইক, টল স্পাইক, শর্ট স্পাইক, এটা নিয়ে কনফিউশন হয়। টল স্পাইক কখন হয়, শর্ট স্পাইক কখন হয়, এটা যদি বলেন স্যার। হ্যাঁ, তো এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমরা পেসিং স্পাইক গুলো লম্বা লম্বা দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং দিস ইজ দ্য ইউনিপোলার, দ্যাট ইজ দ্য পোলারিটি। You cannot say that is the pacemaker is unipolar. Now the paced rhythm is unipolar. The pacemaker itself may be unipolar or bipolar, anyone, but the polarity can be modifiable, programmable. Now the rhythm is a unipolar mode. সুতরাং এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউনিপোলার pacemaker, মানে paced rhythm আর কি। That is because of the tall spike of the polarity. সুতরাং এটা হচ্ছে ইউনিপোলার। আচ্ছা, then can you make any comment on the sensing function of the pacemaker? Shamim Chaudhary or any other volunteer from this কেউ বলো যারা আছে, অরুণ অথবা ECG থেকে পেসমেকার সেন্সিং অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে স্যার জিজ্ঞেস করছেন। না, এই ECG থেকে তুমি কি পেসমেকারের সেন্সিং ফাংশন সম্পর্কে কমেন্ট করতে পারো? এখানে কি সেন্সিং হচ্ছে কি হচ্ছে না? স্যার মোস্ট প্রবাবলি হচ্ছে না স্যার, কারণ পিয়ার ইন্টারভ্যালটা ভেরিয়েবল স্যার। পিয়ার ইন্টারভ্যাল ভেরিয়েবল। স্যার যদি অ্যাট্রিয়াল সেন্সিং হতো স্যার, তাহলে পিয়ার ইন্টারভ্যালটা ফিক্সড থাকতো স্যার। আচ্ছা, এটা আর যদি ভেন্টিকুলারকে সেন্স করতেছে বা পেস করতেছে, এটা তো ভেন্টিকুলার সেন্সিং ফাংশন। স্যার স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার কামরুল বলছিলাম স্যার, ফেসবুক রেসিডেন্ট হার্ট ফাউন্ডেশন। হ্যাঁ বলো। স্যার স্যার এখানে স্যার ভেন্টিকুলার সবগুলো ফেস করতেছে, নো সেন্সিং স্যার। এখানে নো সেন্সিং। ইয়েস ইয়েস স্যার। স্যার আচ্ছা, তার আগে কে বলছিল? কামরুল নাকি? জি স্যার, আমি বলছিলাম স্যার। কামরুল, তুমি কি বলতে পারো যে এটা সিঙ্গেল চেম্বার না ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার? এটা স্যার সিঙ্গেল চেম্বার পেসমেকার স্যার। সিঙ্গেল চেম্বার। ইজ ইট পসিবল যে এটা ডুয়েল চেম্বার পেসমেকারও হতে পারে? একটু ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন। স্যার এটা স্যার হওয়ার সম্ভাবনা কম স্যার, কারণ স্যার এটা ইউনিপোলার স্যার। ডুয়াল চেম্বার স্যার যে বাইপোলার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি স্যার, আমরা যেগুলো ইউজ করি স্যার। শোনো না, অশোক বলো। স্যার বলেন। আমরা যেটা বলি স্যার এটা বাইপোলার হতে পারে, যে কোনো সময় ইউনিপোলার করার প্রয়োজন হতে পারে বা দরকার হতে পারে। এক আর দুই নাম্বার হচ্ছে ডুয়েল চেম্বার না সিঙ্গেল চেম্বার। ডুয়েল চেম্বার পেসমেকারও অ্যাক্টিয়াল পেসিং লিড যেটা আছে সেটা ডিসপ্লেস হতে পারে, সেটা নন ফাংশনিং বা ম্যাল ফাংশনিং হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্যাট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ সিঙ্গেল চেম্বার। সিঙ্গেল চেম্বার ইউনিপোলার আছে, তার মানে এই না যে সেটা বাইপোলার হিসেবে থাকতে পারে না। বাইপোলার ইউনিপোলারে কনভার্ট করা যায় অথবা ইউনিপোলার হিসেবে অনেক সময় কাজ করে। স্যার বলবেন কিছু? আচ্ছা, না চমৎকার, এটাই বলছে। সুতরাং এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দি পেসমেকার ইজ ফাংশনিং অ্যাজ দ্য সিঙ্গেল চেম্বার, বাট দি পেসমেকার কিন্তু এটা সিঙ্গেল চেম্বারও হতে পারে, ডুয়েল চেম্বারও হতে পারে। যেমন ধরো যে এসেন্স ভি বেস্ট হলো, দ্যাট ইজ ইউ ক্যান নট কমেন্ট অন দ্য অ্যাট্রিয়াল লিড। সুতরাং এইটা আমরা এই পেসিং দেখে মানে অ্যান্সারটা হচ্ছে স্যার উই ক্যান সি দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল চেম্বার পেসিং ফাংশন, but whether the pacemaker is single or dual, it is not possible to comment from this ECG. যদি আমরা দুটো স্পাইক দেখতে পারি, we are sure this is the dual chamber ECG, that is pacemaker. কিন্তু আমরা যদি একটা স্পাইক দেখতে পাই, তাহলে we cannot say what is the mode of the pacemaker at the single chamber. এটা হলো অ্যান্সার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, দুই হচ্ছে যে এই পেসমেকারের লিডটা কোথায় আছে? ক্যান এনিওয়ান মেক কমেন্ট যে হোয়ার ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য লিড
কথা জি কথা স্যার এটা ধরো যে কথা কথা এটা আমরা যে স্পাইকটা দেখতে পাচ্ছি সেই স্পাইকের লিডটা কোথায়, হোয়ার ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য লিড, এনিওয়ান ভলেন্টিয়ার? যে কেউ একজন বল যে আরবি অ্যাপেক্স, আরবি সেপ্টাম, ইনফিরিয়র ওয়াল, আপার সেপ্টাম, সেটা বল। স্যার এটা রাইট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেক্সে স্যার ফেস Sir, করতেছে। pacing, sir. Most likely apical pacing, sir. আচ্ছা, মোস্ট লাইকলি এপিক্যাল পেসিং। আচ্ছা, এটা কামরুল অ্যান্সার দিলা, তারপর হচ্ছে যে স্যার ফেস শামীম বেরিয়েছে। answer- আচ্ছা, আর কেউ? আচ্ছা, আমার মনে হয় যে কমনলি যেহেতু আমরা তাই করি, যেহেতু আমরা রাইট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেক্সেই দেই, তো রাইট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেক্সে যদি পেসমেকার করি তাহলে এটার ইউজুয়াল ইসিজিটা হচ্ছে কি পিওর এলভিবি মরফোলজি। এটা তো তোমরা জানো যে মানে পেসিং জায়গা থেকে কিউআরএস ভেক্টরটা উল্টা দিকে যাবে, সুতরাং আরবি তে পেস্ট করলে এটা এলভিবি হবে, আর এলভি তে যদি পেস্ট করি তাহলে এটা আরবিবি হবে। এটা কি ক্লিয়ার তোমাদের কাছে? জি স্যার। Yes, sir. Yeah. আরবি তে যদি পেস্ট করি তাহলে এলভিবি মরফোলজি হবে, আর আমরা যদি এলভি তে পেস্ট করি, এলভি তে পেস্ট করতে কোন দিক দিয়ে? করোনারি সাইনাস দিয়ে। সুতরাং আমরা যদি লেফট সাইডে পেস্ট করি তাহলে আরবিবি হবে, আর রাইট সাইডে পেস্ট করলে এলবিবি হবে। যেমনটি পিভিসির ক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকুলার রেক্টোপিক, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে যে এলবি মরফোলজি রেক্টোপিক হবে, আর লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে যদি হয় তাহলে এটা আরবি মরফোলজি রেক্টোপিক হবে। এই ইসিজিটাতে তোমার দেখো যে V1 পজিটিভ, Yes, sir. এই ইসিজিতে V1 পজিটিভ, এইটা দেখে মনে হচ্ছে যে দিস ইজ এলবিবি মরফোলজি, হয়তো বা এটা লেফট সাইডে পেসিং করা আছে। তোমরা দেখো যে লিড 2 3 এভিএফ নেগেটিভ, দ্যাট ইজ লিড 2 3 এভিএফ, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ওয়াল অফ দ্য হার্ট, দ্যাট ইজ লিডের টিপটা যে ইনফিরিয়র ওয়ালে আছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই যে পেসিংটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ওয়ালে আছে, দ্যাট ইজ দ্য ইনফিরিয়র ওয়াল। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে যে এটা রাইট নাকি লেফট। তো রাইটে যদি হতো তাহলে V1টা পিওরলি নেগেটিভ হতো, লেফটে যদি হয় তাহলে এটা নেগেটিভও হতো ইউজুয়ালি, কিন্তু এটা পজিটিভ হয়, লেফট সাইডে হয়। তো এই ইসিটা থেকে মনে হচ্ছে যে লেফট ভেন্ট্রিকুলের ইনফিরিয়র ওয়ালে আছে বিকজ অফ দ্য লেফট লিড পজিশন, বাট প্র্যাকটিক্যালি তা না। তো কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি আমরা হয়তো বললাম যে এই পেসমেকারটার তোমার লিডটা হচ্ছে আসলে এটা রাইট ভেন্ট্রিকুল মানে আরভিতেই আছে, ইনফিরিয়র ওয়ালেই আছে, এপেক্সে আছে, তারপর কি V1 এরকম হতে পারে? এইটা হলো কোশ্চেন, বুঝতে পারছো তো? এরকম হতে পারে, হ্যাঁ এটা হতে পারে স্যার। এটা হতে পারে। এখন আমি হচ্ছে যে আমি যেহেতু দেখতে পাচ্ছি শামীম চৌধুরীকে, আমি শামীম চৌধুরীকে sir. জিজ্ঞেস করি, শোনো শামীম, এই প্যাশেন্টটা, আচ্ছা তোমার এই ইসিজিটা তুমি এই ইসিটা তুমি যখন ইমপ্ল্যান্ট করো তখন V1টা এরকম ছিল না, এলবিবি ছিল। এই পেশেন্টটা তুমি বিকালবেলা পেসমেকার করে বাড়ি চলে গেছো, তারপরে রাত্রে সিস্টার ফোন করেছে যে স্যার রুগীটা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে, Yes, sir. বুঝতে পারছো তো? তারপরে কোম্পানি গিয়ে পেশেন্টের অনেক ছেষল বাড়াই দিয়ে মোটামুটি পেসিং এ রাখছে। ক্যান ইউ মেক এনি কমেন্ট? কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারো যে এর কারণটা কি? স্যার এটা একটা পসিবিলিটি আছে যদি স্যার যে সেপ্টাল যদি লিড যদি সেপ্টাম যদি পারফোরেশন করে বা বা আদার যদি কোনো কমপ্লিকেশন হয় এরকম যে হ্যাঁ, ঠিক এলবি তে। বলছো। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো সেটাই আমরা যদি এরকম দেখি যে এই পেশেন্টের V1টা আগে পিওর এলবিবি ছিল অথচ এখন এরকম হয়ে গেছে, তখন তো যাই হোক একটা পেস মেকার পেশেন্টের যদি V1টা এরকম হয় তাহলে কয়েকটা পসিবিলিটিস থাকে। এক হচ্ছে যে লিড পারফোরেশন করে আরভি থেকে এলভি তে গেছে, অথবা অ্যাক্সিডেন্টালি লিডটা হচ্ছে করোনারি সাইনাসের ভিতর প্লেস করা হয়েছে, যে আরভি অ্যাপেক্সে না গিয়ে করোনারি সাইনাসে, যেটা অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। থার্ডলি হচ্ছে যে তোমার এই লিডের পজিশনটা টিপিক্যাল অ্যাপেক্স না হয়ে হয়তো আরভির বেজাল পার্টের দিকে আছে। সুতরাং causes of tall RV, that is R in V1 in a paced rhythm হচ্ছে তোমার septal perforation, coronary sinus position of the lead, আর হচ্ছে more basal position of the RV lead। এই তিনটে হচ্ছে কিন্তু কারণ। তবে এই পেশেন্ট তোমাদের অনেক সময় কিন্তু লিড পজিশনের জন্য হয়, এই পেশেন্টের কোনো সমস্যা নাই, এই পেশেন্ট প্রপারলি ফাংশন করছে, তার লিডের পজিশনও ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ ওকে।
এবং অনেক সময় কিন্তু এরকম যদি ইসিজি থাকে তাহলে তখন কিন্তু এর ব্যাখ্যাটা বের করার চেষ্টা করতে হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দিস পেসমেকার, আদারওয়াইজ নরমাল আরভি পেস্টিটিউডে কিন্তু এরকম হয় না। স্যার স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার V1 এ আন্ডারলাইং আরবিবিবি থাকলে কি এরকম হইতে পারে? না না না, পেস্টিটিউডে হবে না, পেস করলে এটা যখন হবে তখন তার হবে না। পেস With করলে your এটা kind permission, may I go to the next ECG, please, sir? হ্যাঁ 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 অশোক। আচ্ছা, এটা হলো নেক্সট ইসিজি স্যার, একটু প্রেসক্রাইব করেন স্যার, মানে স্টুডেন্টদেরকে আপনি মানে এই রিলেটেড কেমন কোশ্চেন হয় বা কি হয় সেটা। আমিও স্টুডেন্ট আপনার, সেই হিসাবে আমিও বলবো, অসুবিধা নেই স্যার। না এট্রিয়াল সেন্স ভেন্ট্রিকুলার পেস ডিডিআর আরভি অ্যাপিক্যাল পেসিং। আচ্ছা তো হ্যাঁ এইটা দেখো যে এই পেশেন্টেরও তোমার ইউনিফর্মলি দিস ইজ দ্য পেস্ট রিদম, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরভি পেস্ট রিদম, আন্ডারলাইং রিদম ইজ সাইনাস। এই পেশেন্টে কিন্তু আন্ডারলাইং রিদমটা হচ্ছে সাইনাস, যেহেতু প্রত্যেকটা কিউআরএস এর আগে তুমি পিওএফ দেখতে পাচ্ছ, সুতরাং তার কিন্তু সাইনাস ফাংশন ইজ ওকে, দ্যাট ইজ আন্ডারলাইং রিদম ইজ সাইনাস। কেন পেসমেকার লাগানো হয়েছে এটা আমরা এখান থেকে কমেন্ট করতে পারবো না, কারণ এই পেশেন্টের সিক্সেনাস সিনড্রোমও থাকতে পারে, প্যারোক্সিজমাল এভি ব্লকও থাকতে পারে, প্যারোক্সিজমাল এভি ব্লকও থাকতে পারে। সুতরাং যদি জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দিস, হোয়াই দ্য পেসমেকার ওয়াজ ইমপ্ল্যান্টেড, তো বলে স্যার পসিবিলিটিস দুটোই, মোস্ট লাইকলি সিক্সেনাস সিনড্রোম যেহেতু আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পসিবিলিটিস অফ এভি ব্লক ইজ অলসো প্রেজেন্ট অ্যাজ বিকজ প্যারোক্সিজমাল এভি ব্লক হলেও কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম এরকম থাকবে, মাঝে মধ্যে কমপ্লিট হয়, সুতরাং প্যারোক্সিজমাল এভি ব্লক হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং মানে রিদম হচ্ছে তোমার পেস্ট রিদম, এবং তোমার এই আন্ডারলাইং রিদম হচ্ছে তোমার সাইনাস রিদম। সেকেন্ডলি হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মোড অফ দ্য পেসমেকার, এখান থেকে আমরা পেসমেকারের মোড যেটা উপরে লেখাই আছে দেখো, মোডটা আমরা বলতে পারি কিনা, ওই আগেকার মতোই যে আমরা এখান থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সিঙ্গেল চেম্বার পেসিং হচ্ছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে পেসমেকারের মোডটা কিন্তু এটা সিঙ্গেল চেম্বারও হতে পারে, ডুয়েল চেম্বারও হতে পারে, কারণ এ সেন্স ভি পেস্ট হতে পারে। আমরা যদি এ পেস্ট ভি পেস্ট দেখতাম তাহলে আমরা শিওর, কিন্তু এখানে যেহেতু এ সেন্স হচ্ছে ভি পেস্ট হচ্ছে, সুতরাং এটা কিন্তু সিঙ্গেল চেম্বারও হতে পারে, ডুয়েল চেম্বার হতে পারে। সুতরাং এটা যদি ডুয়েল চেম্বার হয় তাহলে এ সেন্স ভি পেস্ট পেসিং হচ্ছে, সুতরাং এটা ডুয়েল চেম্বার হতে পারে, সিঙ্গেল চেম্বার হতে পারে। সুতরাং মোড সম্পর্কে তুমি কনফার্ম কোনো কমেন্ট করতে পারো না, তুমি শুধু পসিবিলিটিস গুলো বলতে পারো যে দুটো পেসমেকার যে কোনো একটা হতে পারে। দুই হচ্ছে এটা যদি ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার হয় তাহলে ক্যান ইউ মেক এনি কমেন্ট অন দ্য সেন্সিং ফাংশন? ইয়েস, আমি অ্যাট্রিয়াল সেন্সিং ফাংশন সম্পর্কে ক্লিয়ারলি কমেন্ট করতে পারি যে অ্যাট্রিয়াল সেন্সিং ফাংশন যদি ওকে না হতো তাহলে এ সেন্স ভি পেস্ট হতে পারতো না, যেহেতু এ ক্লিয়ারলি সেন্স হচ্ছে ভি পেস্ট হচ্ছে, সুতরাং এটা যদি ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার হয় তাহলে অ্যাট্রিয়াল সেন্সিং ফাংশন যে ওকে আছে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। সেকেন্ড হচ্ছে যে তুমি এর মানে ক্যাপচার সম্পর্কে কোনো কমেন্ট করতে পারো না। ইয়েস, যেহেতু তোমার ইউনিফর্মলি তোমার মানে এই যে পেসমেকার গুলো মানে তোমার পেস্ট হচ্ছে, সুতরাং ক্যাপচার ফাংশন দ্যাট ইজ আরভি ক্যাপচার ফাংশন যে ওকে আছে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। সেকেন্ড হচ্ছে যে পোলারিটি নিয়ে কমেন্ট করা যায় কিনা। ইয়েস, এই পেশেন্টটা হচ্ছে এটা তোমার মানে বাইপোলার পেসমেকার, এটা ইউনিপোলার না। ওই যে স্পাইকের হাইট দেখে তখন আমরা বললাম যে এটা যেহেতু স্মল স্পাইক দেখা যাচ্ছে, সুতরাং এটা হচ্ছে তোমার বাইপোলার পেসমেকার, নট দ্য ইউনিপোলার পেসমেকার, এটা বলা যাচ্ছে। সেকেন্ডলি হচ্ছে লিডের পজিশন নিয়ে কোনো কমেন্ট করতে পারে কিনা। ওই যে তখন যেটা দেখো এবার কিন্তু V1 ক্লিয়ারলি নেগেটিভ আর লিড 2 3 এভিএফ নেগেটিভ, সুতরাং এটা আরভি অ্যাপেক্স আছে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। এই জায়গাতে এটা আরভি অ্যাপেক্স এই লিডের পজিশনটা আছে, এটাও কিন্তু ট্রু যে লিডের পজিশনটা আরভি অ্যাপেক্স আছে। তো এই এখন ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। এই পেশেন্টের হচ্ছে যে 300 150 300 150 175 75 এর মতো রেট ফিক্সড করা আছে, 75 বা এরকম কিছু। আচ্ছা, এই পেশেন্টের এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পেসমেকার এখন 75 এ পেশ করছে, এই পেশেন্ট এসে কমেন্ট মাঝে মধ্যে বলে যে স্যার আমি পেসমেকার লাগালাম হার্টবিটের জন্য, আমার রেট ঠিক করে দিলেন আপনি 70, কিন্তু মাঝে মধ্যে আমার হার্টবিট 60 58 55 এরকম হয়ে যায় এবং রুগী প্রায় অস্থির হয়ে যায় যে আমার পেসমেকার বোধহয় কাজ করছে না।
এটার কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারবা? এনিওয়ান ভলেন্টিয়ার? পেশেন্ট এসে কমেন্ট করছে যে স্যার আমার সেনসিটিভিটি বাড়ানো থাকলে এরকম হতে পারে স্যার। এই Patient পেশেন্টের may have, sir, the patient may have a hysteresis mode. In that case, the Right, patient right, right. শামীম চৌধুরী, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শামীম চৌধুরী খুব ভালো অ্যান্সার দিছে যে মোস্ট লাইকলি পসিবিলিটি সবকিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে পেশেন্টের হিস্টেরিসিস মোডটা অন করা ছিল, যে কারণে কিন্তু তুমি হিস্টেরিসিসের রেট কত দিছো 10, 15, 20 ডিপেন্ডিং অফ দ্যাট প্যারামিটার পেশেন্টের রেট কিন্তু এরকম কমে যেতে পারে। সুতরাং এইটা ঠিকই আছে। আচ্ছা, এই পেশেন্টটা তোমার লাগানোর আগে পেশেন্টের কমপ্লেন ছিল হচ্ছে যে ভার্টাইগো সিনকোপি। তো এই পেশেন্টটা আবার এসে বললো যে স্যার আমি পেসমেকার লাগালাম, 2 মাস না যেতে যেতেই আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তো এইটার কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে? আচ্ছা, এনিওয়ান ভলেন্টিয়ার? যে পেশেন্ট এসে আবার কমপ্লেন করছে যে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে এবং উইদিন ফিউ মান্থস। স্যার কামরুল বলছিলাম স্যার, এটা ফেসমেকার সিনড্রোম হতে পারে আবার। ইয়েস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অশোক। এটা তো সবাই খুব ভালো ভালো অ্যান্সার দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তাহলে একটা পসিবিলিটি বলছে যে পেসমেকার সিনড্রোম হতে পারে। আর 2 এনিওয়ান এনি মোর মেকানিজম? কামরুল, স্যার পেসমেকার সিনড্রোমে কিন্তু বেসিক্যালি আনকনশিয়াসনেস রেয়ার, তবে অন্য কিছু তো হতে পারে। সেম টাইমস পেসমেকার রিলেটেড কোনো কমপ্লিকেশন হতে পারে অথবা আন্ডারলাইং অন্য কোনো অ্যারিথমিয়া হতে পারে না? জি স্যার, যদি স্যার বিবিআই মোডে চলে যায় ইএফ এর জন্য, না এটা তো না। স্যারের কোশ্চেন ছিল স্যার ভার্টিগো নাকি ভার্টিগো আনকনশিয়াসনেস দুটাই? ম্যাডাম সালাম আলাইকুম। আচ্ছা স্যার, শুনতে চাচ্ছেন? আচ্ছা স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? স্যার হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি এখন। তো যেটা বলছিলাম যে এগেইন তোমার বলতে হচ্ছে এগেইন উই হ্যাভ টু রিভ্যালুয়েট দ্য মেকানিজম অফ সিনকোপি অফ দিস পেশেন্ট। সেকেন্ডলি হচ্ছে যে ইফ এই সিনকোপিটা যদি ব্র্যাডি রিলেটেডই হয় তাহলে দেয়ার মেবি যে তোমরা যেটা বলছো যে পেসমেকার সিনড্রোম এটা হতে পারে, অথবা অন্য কোনো মেকানিজম হতে পারে যে এটা পেসমেকার মেডিটেড টাইকারিও হতে পারে, পেশেন্টের তোমার অন্য কোনো অ্যারিথমিয়া থাকতে পারে, ভেন্ট্রিকুলার টাইকার্ড। সুতরাং all these are the possibilities of syncope after the pacemaker implantation in a patient of the pacemaker. সুতরাং এটাও একটা কোশ্চেন যে what are the causes of syncope in a patient after the pacemaker implantation. আর যদি তোমাকে এটা বলা হয়েছে কয়েক মাসের ভিতর, আর এটা যদি সময় উল্লেখ করে না দিত তাহলে কিন্তু তোমার পেশেন্টের ওই সমস্ত পেসমেকারের মেল ফাংশন যেটা এন্ড অফ দ্য লাইফ, তারপর হচ্ছে তোমার পেসমেকার রিলেটেড যে সমস্ত মেল ফাংশন গুলো সবগুলো কিন্তু পসিবিলিটিজ আসতো, বাট উইদিন ফিউ উইকস অর ফিউ মান্থস দিস আর দ্য মোস্ট লাইকলি পসিবিলিটিজ আদার দ্য পেসমেকার মেল ফাংশন। এই কারণগুলো স্যার আমরা বুঝলাম। ম্যাডাম সালাম আলাইকুম। ম্যাডাম অশোক, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সরি, অনেক দেরি। ম্যাডাম আমরা শুরু করছি, আপনার স্যার আসছেন অনেকক্ষণ। স্যারের সাথে একটা বাজে কেস নিয়ে আটকা পড়ছিলাম, সরি। প্লিজ ডিসকাশন চালায় যাও, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। জি ম্যাম, জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, সরি। স্যার পরের ইসিজিতে যাই আমরা। আচ্ছা স্যার, স্যারের মনে হয় নেটওয়ার্ক সমস্যা। না আচ্ছা, জাস্ট আগেকার ইসিজিটা একটু দেখি অশোক, আগেকার ইসিজিটা। এটা ছিল স্যার, এটা। আচ্ছা, দেন পরের ইসিজিটা এটা স্যার। তারপরে আরেকটা ইসিজি আছে স্যার, সেটাও দেখায়। এটা একটু ডিফারেন্ট সাইড, এই ইসিজিটা দেখা যেতে পারে স্যার। এটা একটু ডেসক্রাইব করুন স্যার। দিস ইজ অলসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা
চমৎকার ইসিজি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে তোমরা শুনতে পাচ্ছ। দেখো, আমাদের সব সময় কিন্তু আমরা একই কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার বের করার চেষ্টা করব, যে হোয়াট ইজ দ্য আন্ডারলাইং রিদম। এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখো, মানে অনেক সময় আমরা মিস করে বসতে পারি, খুব যদি কেয়ারফুলি না দেখি। এখানে কিন্তু লিড 1, এভিএল, V2, V3 এই জায়গাগুলোতে ছোট ছোট স্পাইক দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বিকজ অফ দি স্পাইক, আদারওয়াইজ কিন্তু অনেক সময় এদের স্পাইক মিস হয়ে যায়। তো যেহেতু এখানে স্পাইক দেখা যাচ্ছে, সুতরাং আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারি যে আন্ডারলাইং রিদম হচ্ছে পেস্ট রিদম। এগেন এটা হচ্ছে যে তুমি মানে বেসিক রিদম হচ্ছে পেস্ট রিদম। এখানে আন্ডারলাইং রিদম নিয়ে কোনো কমেন্ট করতে পারবে না। এখানে আমি লিড 2 তে কিন্তু পি ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেকটার আগে পি ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এটা তার আন্ডারলাইং রিদমটা যে সাইনাস রিদম কোনো সন্দেহ নেই, এবং আগেকার মতো এটাও কিন্তু 6 সাইনাস রিদম, প্যারাক্সিমাল লিফি ব্লক এটা হতে পারে। দেন এটা সিঙ্গেল চেম্বার নাকি ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার, আমি এটা এই পেসমেকারটা সিঙ্গেল চেম্বার হতে পারে, ডুয়েল চেম্বার হতে পারে। আমি যেহেতু শুধু ভি এর আগে স্পাইক দেখতে পাচ্ছি, সুতরাং আমি অ্যাট্রিয়াল লিড সম্পর্কে কমেন্ট করতে পারবো না। সেকেন্ডলি হচ্ছে তার পেসিং এবং সেন্সিং ফাংশন ঠিক আছে। থার্ডলি হচ্ছে where is the position of the lead? Anyone volunteer can make any comment. Very What is the important. position of the lead? That is very important. As there is 2-3 আচ্ছা, being তার আগে positive. তার আগে শামীম চৌধুরী, what are the Yes, sir. common lead position? What are the common position of the lead? RBD. In the RB leads sir can be placed in the apical region by apex, and RB nowadays apex, RB apex is the apex. commonest position. Then in the sir, in the septum, in the mid septum, or আচ্ছা, upper RB septum, septum, or lower septum. RB apex, then হচ্ছে RB septum, Then in the RBOT, শোনো, RB apex, RB septum, coronary sinus, epicardium. These epicardium. are the common lead position. RB septum, RB apex, RB septum, coronary sinus, and epicardium. These are the Epicardium. common lead position. ঠিক আছে, পার্মানেন্ট পেসমেকারের কমন লিড পজিশন। এই কমন লিড পজিশন গুলোর ভিতরে আমরা যেটা বলছিলাম যে এটা যদি আরভি এপেক্স হতো তাহলে কি হতো, আরভি যদি হয় তাহলে এলবিবি। যেমন V1 দেখো, আচ্ছা V1 দেখো, দিস ইজ দ্য এলবিবি, দ্যাট ইজ দিস ইজ অন দ্য রাইট সাইড, নো ডাউট যে দিস ইজ অন দ্য রাইট সাইড। এখন রাইট সাইডের কোথায় হতে পারে? আরভি ওটিও হতে পারে, আরভি এপেক্স হতে পারে। তো এটা হচ্ছে তোমার আরভি লিড। এরপরে আমরা দেখবো লিড 2, 3 এভিএফ। সুতরাং যেহেতু লিড 2, 3 এভিএফ পজিটিভ, সুতরাং দি that is the vector is coming from above down, that is the above downward, that is vector is coming from above downward, উপর থেকে নিচের দিকে আসছে। সুতরাং এটা হচ্ছে আরভি ওটির দিকে। আরভি ওটিতে কোথায় সম্ভব? দিস ইজ দ্য সেপ্টাম। সুতরাং দিস ইজ দ্য সেপ্টাল পজিশন অফ দ্য লিড, দ্যাট ইজ লিড 2। যদি এটা এপেক্স হতো, লিড 2, 3 এভিএফ নেগেটিভ হতো। যেহেতু লিড 2, 3 এভিএফ এটা পজিটিভ, সুতরাং দিস ইজ দ্য সেপ্টাল পজিশন অফ দ্য লিড। সুতরাং এটা হচ্ছে আরভি সেপ্টাম। এখন সেপ্টামকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারি, লোয়ার সেপ্টাম, মিড সেপ্টাম এবং আপার সেপ্টাম। কমন ফর্মুলা হচ্ছে যে এই লিড 2টা দেখে, লিড 2টা যদি ইকুইফেজিক হয় তাহলে তুমি ধরে নিতে পারো যে এটা মিড সেপ্টাম। লিড 2টা যদি স্যার নেটওয়ার্কের সমস্যা স্যার। শুনতে পাচ্ছি না স্যার, আরেকবার বলবেন। আচ্ছা স্যার, তাহলে অশোক না কন্টিনিউ করো আচ্ছা স্যারের মানে নেটওয়ার্কের সমস্যা। স্যার যেটা বলছিলেন আপার সেপ্টাম হতে পারে, মিড সেপ্টাম হতে পারে, লোয়ার সেপ্টাম হতে পারে। যদি আপার সেপ্টাম হয় সেক্ষেত্রে স্যার যেটা বললেন, হ্যাঁ স্যার আসছেন, হ্যাঁ স্যার বলেন। তো যেটা বলছিলাম, তো এইটাই যে এটা একটা চমৎকার ইস্যু, তোমরা এটা মনে রাখতে পারো যে প্রথমে একটা লেফট ভার্সাস রাইট বাই দ্য V1, লেফট ভার্সাস রাইট, দেন আপার ভার্সাস লোয়ার, আপার লোয়ার, লিড টু এভেভ। আরো কিছু পজিশন আছে, আমার মনে হয় তোমাদের জন্য এই দুটোই যথেষ্ট, যে লেফট ভার্সাস রাইট আর আপার ভার্সাস ইয়ার। আচ্ছা অশোক, ফ্রম দ্য আপার সেপ্টাম হবে তাহলে স্যার। আপার সেপ্টাম,
অশোক অশোক এই অশোক আমি একটু অফ যাই থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা আমার তো আচ্ছা আতার আলী স্যার, থ্যাংক জি, ইউ, স্যার। আপনি কষ্ট আসছেন। আচ্ছা স্যার, পরীক্ষায় এদের কি ধরবে এগুলো একটু আর মানে হাইলাইট করেন বেশি করে, তাই না স্যার? জি জি ম্যাডাম, হ্যাঁ আমরা ওগুলাই আলাপ করছিলাম যে সিঙ্গেল চেম্বার না ডুয়েল চেম্বার, আন্ডারলাইং রিদমটা হ্যাঁ, কি। থ্যাংক ইউ স্যার। জি জি ম্যাডাম। আমরা আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে আপনি আসছেন, আমরা রিয়েলি মানে অনেক কিছু শিখতেছি, থ্যাংক ইউ। না ম্যাডাম, এটা আমি আরো থাকতে ভালো হতো, কিন্তু আমার একটা পেসমেকার, তো এই পেসমেকারই হচ্ছে আর কি এখন, তো আমি ওটা গিয়ে একটু জয়েন করবো আর কি। আচ্ছা জি জি। জয়েন করবেন না আচ্ছা আমাদের আশিক যেমন তুষার জয়েন করছে, অশোক। তো ম্যাডাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনার সঙ্গে কথা হলো আর কি, খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ না, থ্যাংক ইউ, আপনার সাথেও দেখা হলো, ভার্চুয়ালি আপনারা দেখলাম। জি জি তা ভালো আছেন না স্যার? জি জি ভালো আছে ম্যাডাম। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। অশোক, অশোক তুমি চালাই নাও। জি স্যার। আর তুষার থ্যাংক ইউ আতার আলী ভাই, আসার জন্য খুবই ভালো লাগলো যে আপনারা দেখলাম, আপনি আমাদের অনেক কিছু শিখাইলেন, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ইসলাম। আফসার স্যার, তুষার আছে আমাদের এখানে ছিল একসময়, তুষারকে একটু প্যানেলে নিয়ে আসেন। থ্যাংক ইউ আফসার স্যার। নাও ওকে, থ্যাংক ইউ। তুষার থাকো। স্টুডেন্টদের জন্য এটা অনেক সময় এটা এবিট অ্যাডভান্স কোশ্চেন। প্রথমে যেটা বললি যে আরবি পেসিং আর এলবি পেসিং, সেটা স্যার বললেন যে আরবি পেসিং এ অলওয়েজ ইট উইল বি এলবিবি প্যাটার্ন, এলবি পেসিং অথবা coronary sinus left side যদি পেসিং হয়, that will be RBB pattern. Inferior lead, that will indicate whether the pacing is coming from the upper part, means RBOT or upper part of the septum, or whether it is coming to the lower septum or inferior septum. If it comes from the inferior surface, inferior lead will be negative. All inferior leads will be negative. If it is from the mid surface usually produce equivocal QRS complex in the lead 2. Sir jeta bolchen. If it comes from the upper surface of upper part of the IGS or the RBOT, then inferior surface will be positive like this. So this positive vector indicates this pacing complex or pacing spike is coming from the upper part of the septum or from the RBOT. This is the important ECG. এখানে স্যার যেটা বলছিলেন যে রিদম, এটা কমনলি জিজ্ঞেস করে what is the rhythm, underlying rhythm of this ECG. As there is P wave, if you see closely in the lead 2 and V1 is the best ECG lead to see the P waves. If you see the lead 2, there is P wave before every QRS complex. This is the P wave. The P wave is not so prominent here, but anyhow there is small P waves, and each P waves is followed by QRS complex, and QRS complex there is a spike before QRS complex. That is not obvious in all leads, but as all leads complex are same, and some spikes are noted in the P2 and also in the lead 3. So this is lead 1 also. So this is the pacing QRS complex, যেটাকে আমরা ভি পেস বলি। সারফেস ইসিজি এবং ইলেকট্রোফিজিওলজি অথবা পেসিং এ আমরা পিটাকে আমরা এ বলি এবং কিউআরএস কমপ্লেক্সটাকে ভি বলি। সেজন্য এ পেস, এ সেন্স, ভি পেস, ভি সেন্স এভাবে আমরা ইউজুয়ালি নোট করি। এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে আন্ডারলাইং রিদম, তাহলে দেন ইট উইল বি সাইনাস রিদম, definitively underlying rhythm will be sinus. But if the rhythm is VBI, আগে যেটা স্যার বললেন, that is the rhythm is underlying rhythm is pacing rhythm, এটা বলতে হবে, কিন্তু এখানে underlying rhythm is sinus. We can go to the next. This is another ECG. All are the very recent ECG. This ECG in the last week, previous ECG, and other ECG, very recent ECG. This ECG patient already discharged. এই ইসিজিটা দেখে স্টুডেন্টরা কেউ কমেন্ট করতে পারবে? এখন যে কোনো ইসিজিতে যদি তোমরা এলবিবি প্যাটার্ন দেখো, অলওয়েজ বিফোর diagnose the case of LBB, just search for any spike or pacing artifact before the QRS complex. That is very important. এখানে কেউ বলো, হারুন অথবা মাহমুদ অথবা মালিয়া, যে কেউ বলো।
দিস ইজ দ্য ডেসক্রিপশনে ইনিশিয়ালি কিছু কথা তোমাকে স্পন্টেনিয়াসলি বলতে হবে যাতে চুপ না করে থাকে। দিস ইজ দ্য 12 lead ECG, এটা তো বলতে পারবে 12 lead ECG। This is the 12 lead ECG. Surface is showing there is a phase rhythm, and there is a LVP pattern in the LVP precordial lead, and the heart rate is regular around 120 beat per minute, and there is a QRS is negative in the 3 ABF, Yes. and there is a also ST depression in the B5 B6. So my diagnosis is a case of single chamber pacemaker, which is placed in the RB apex problem. Sir. What about the POFs? Is there any POFs? আগে যেটা একটা ECG দেখালো ডক্টর শামীম, there was no POFs. So absence of POFs, what may be the reason of absence of POFs? এখানে POFs কি আছে কোথাও? না Is স্যার there any POFs here? PO আছে স্যার, B1 স্যার B1 Yes, দেখা there যাচ্ছে are a lot of POFs. There are a lot of POFs. These are the POFs. This is the POF. These are the P's. Oh, lot of POFs are there. Lot of POFs. All are P. This is P. This is P. This is P. Lot of P's. So POFs. What are the types of POFs? সেটা বুঝতে হবে। যেমন sinus POFs হতে পারে। The POFs that originate from the SA node is the SA nodal or sinus POFs. If the POFs comes from the other part of the atria, that is called atrial POFs. If it is in case of atrial fibrillation, that will be the fibrillatory POFs. If it is atrial flutter, that is flutter wave boli. That is also the POF, but flutter wave. So all the POFs are different. Atrial ectopic POF will be one type, sinus POF will be other type, fibrillatory wave will be other types, and flutter waves will be other types. So these 4 common types of POFs. এখানে দেখে মনে হয় কি POFটা কি fibrillatory wave মনে হয় নাকি flutter wave মনে হয় নাকি sinus P মনে হয়? সেটা fibrillatory মরফোলজি ডিফারেন্ট স্যার। হ্যাঁ, মরফোলজি ডিফারেন্ট এবং ভেরি স্মল শেপ, সবগুলোই খুব স্মল শেপ। সুতরাং দিস ইজ fibrillatory। এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে যে fibrillatory POF অনেক সময় কিন্তু একেবারে ফ্ল্যাট থাকে। ফ্ল্যাট মানে অলমোস্ট সিমস টু বি baseline is almost flat, সেটাও কিন্তু হয়। ক্রনিক অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, লার্জ অ্যাট্রিয়াম, সেক্ষেত্রে কিন্তু fibrillatory wave ভেরি থিন থাকে, ভেরি থিন, সেটা অনেক সময় বোঝা যায় না। তাহলে দিস ইজ আন্ডারলাইং রিদমটা কি তাহলে? what was the underlying rhythm? Atrial fibrillation, most likely with complete heart block or high degree AV block. এখন atrial fibrillation এর ইন্ডিকেশন অফ পেসমেকার ডেফিনিটলি সাইনাস নোড ডিজিজ আমরা এখানে বলবো না, এখানে বলবো AV block. That may be the complete AV block, that may be the high degree of AV block. এটা হচ্ছে মোস্ট কমন ইন্ডিকেশন। আর কি কারণে হতে পারে? এটা হচ্ছে ওই ECG এর একটা পার্ট ম্যাগনিফাই করে দেখানো। Ventricular pacing is quite noted prior to all QRS complex, no sinus POF, fibrillatory waves, heart rate is around 100. What are the types of pacemaker indicated in atrial fibrillation? Atrial fibrillation এ কি টাইপের পেসমেকার দিবে? এটা অনেক সময় ধরে যে ডুয়াল চেম্বার দিবে না সিঙ্গেল চেম্বার দিবে? সিঙ্গেল চেম্বার দিব স্যার। সিঙ্গেল চেম্বার। কেন সিঙ্গেল চেম্বার দিবে? ডুয়াল চেম্বার কেন দেওয়া যাবে না? এটা শুধু স্যার ভেন্ট্রিকুলার রেটকে ফিক্স করে রাখবো স্যার, আর শুধু ভেন্ট্রিকুলকে স্যার সেন্স করতে অথবা ইনহিবিশন করে রাখতে দিব, বিবিআই মোডে দিব সেন্স করবে অথবা ভেন্ট্রিকুলটাকে যখন ভেন্ট্রিকুলার রিদম না পাওয়া যাবে তখন ভেন্ট্রিকুলটাকে প্রেস করবে। এখন সাপোজ এই পেশেন্ট কোশ্চেনটা ছিল কিন্তু atrial fibrillation, whether it is chronic atrial fibrillation or whether it is paroxysmal or persistent atrial fibrillation, that was not mentioned here. So if the patient having paroxysmal atrial fibrillation, that may be few minutes in 1 month. So do you advise this patient single chamber VVI pacemaker or VVIR pacemaker? Suppose paroxysmal atrial fibrillation. Do you advise this patient with VVI or VVIR? Are দেওয়াটা better because sometimes when the patient will walk, patient will স্যার করব স্যার প্র্যাকটিস দিব স্যার। কি দিবে? ডুয়াল চেম্বার না সিঙ্গেল চেম্বার? সিঙ্গেল চেম্বার স্যার। আচ্ছা, সিঙ্গেল চেম্বার পেসমেকারের যে কমপ্লিকেশন গুলো আছে তার ভিতরে দেখবা একটা
pacemaker itself may produce atrial fibrillation. How? Because there is atrioventricular dysynchrony. Suppose complete heart block at a patient, তুমি single chamber pacemaker দিলে sinus P wave আছে, ventricular pacing rhythm হচ্ছে ventricle VVI আর কি। Ventricle is contracting as per pacemaker, atria is contracting as per sinus rhythm. So there is dysynchrony. As there is dysynchrony, there will be enlargement of the atrium. How enlargement will be there? LV EDP বাড়বে অথবা atria and ventricle contracting at the same time, so atria will contract against a very high pressure, producing progressive enlargement of the atrium. So complete heart block may produce itself, complete heart block due to any region may produce atrial enlargement. Many patients you will see that complete heart block will produce atrial enlargement. Atrial enlargement is risk factor for atrial fibrillation development. Same is true. Atrial fibrillation itself may produce enlargement of the atrium. That may aggravate further atrial fibrillation. So, any patient with paroxysmal atrial fibrillation who has very few seconds or few minutes of atrial fibrillation in a week or in a month, maybe after 3 or 4 months, if you give him a VBI or VBIR pacemaker, ultimately this VBI pacemaker will be complicated by enlargement of the atria and atrial fibrillation, recurrent atrial fibrillation, ultimately chronic atrial fibrillation. So you are doing a bit more harm to the patient. In that case, you will advise for dual chamber pacemaker, so that atrioventricular synchronization is maintained. That will reduce or that will prevent the further enlargement of the atrium and progression to the atrial fibrillation. Number one. There is new pacemaker variation, that is anti-priority pacemaker, that আমরা যেটাকে MRI pacemaker যেটাকে বলি, এটার একটা অ্যালগরিদম আছে। সেই অ্যালগরিদমটা কি? অ্যালগরিদমটা আমরা বলি যে AFib suppression অ্যালগরিদম থাকে। AFib suppression অ্যালগরিদম হচ্ছে যদি পেসমেকারটা কন্টিনিউয়াসলি RR ইন্টারভেল থাকে, এটা মেজার করে ইরেগুলার আরআর ইন্টারভেল অথবা পিওএফ যদি এরকম ইরেগুলার হয়, ওভারড্রাইভ টেস্ট করে অ্যাট্রিয়াটাকে, টেস্ট করে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনটাকে সাপ্রেস করে দেয়। সো paroxysmal atrial fibrillation or persistent atrial fibrillation may be suppressed by the atrial pacemaker in this group of pacing device. So this patient should be advised for pacemaker that has got AFib suppression algorithm. Clear? For paroxysmal atrial fibrillation. But if the patient has got chronic atrial fibrillation, he will be advised for VVI pacemaker. Any query? Students? Sir, can I add something? Sure. Sure. Sir, for every case nowadays, it is better to give dual chamber pacemaker. Yes. With a view that we try to ablate atrial fibrillation, or if the drug can suppress the atrial fibrillation, then the patient gets total benefit of dual chamber pacemaker. As all we know is the atrial kick is very essential part of cardiac output. And in patients with atrial fibrillation, the patient loses almost 25 to 30% of the cardiac output, which propagates heart failure. Yes. So if we can maintain that atrial kick, if we can restore the atrial kick, the patient gets hemodynamically and clinically better. So our aim should be always to maintain atrioventricular synchrony, try to give dual chamber pacemaker. And though Bangladesh has got not improved in atrial fibrillation ablation still, but it's in the coming days it will be much more in Bangladesh. And if we can put dual chamber pacemaker in chronic atrial fibrillation patient also and can do the atrial fibrillation ablation, then the patient gets total benefit from the pacemaker and the patient doesn't go into heart failure. That is very advanced question, and thank you. This is very excellent opinion. Chronic atrial fibrillation, you should also, because if you put the dual chamber pacemaker,
whether it is chronic atrial fibrillation or paroxysmal atrial fibrillation, there is mode switch change on option. When it will detect that there is atrial fibrillation, it will switch over to VVIR mode. Exactly, sir. Exactly, sir. So automatically that will switch over to single chamber mode. And subsequently হয়তো দেখা যায় 1 বছর 2 বছর পরে অ্যাক্টিভ সাপ্রেশন বা অ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশনের একটা সুযোগ আসলো তার, ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি হেল্পফুল। থ্যাংক ইউ তুষার। এটা হচ্ছে কেউ বলো, যে কেউ ডেসক্রাইব করো ইসিজি টা করে লেখা আছে, ডায়াগনোসিস লেখা আছে, জাস্ট ডেসক্রাইব করো দিস ইসিজি। There is spike, definitely there is spike, pacing spike. So this is the pacemaker ECG. Now question will be asked, what type of pacemaker? Answer karo kyo. So, What is the underlying rhythm? Sinus rhythm, because there is POFs. And POFs এর আগে কোনো স্পাইক নাই, so this is the sinus rhythm. POF এর আগে যদি স্পাইক থাকতো তাহলে বলতাম আমরা পেস rhythm. Then POF is followed by pacing spike or pacing artifact, and that is followed by QRS complex. QRS complex টা কেমন? Wide or narrow? Narrow complex, sir. Very narrow complex. Narrow complex pacing কখন হয়? Upper septum, sir, যদি স্যার আমরা Upper septum narrow complex হবে না, except proximal septum close to the AV node. His bundle pacing Exactly, his bundle অথবা left bundle branch pacing. 2 number অথবা বাইরে pacing exactly, by the pacing. একেবারে proximal septal pacing sometimes may produce narrow QRS complex. Okay, এখন এটা dual biventricular pacing কেন বলছো? এই তিনটা কারণে। আর কিছু আছে কিনা? আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে দেবান্দা আগেও বলেছিল, ইফ ইউ জাস্ট ক্লোজলি লুক এট V2, দেখো পজিটিভ একটা স্পাইক আছে ফলোড বাই নেগেটিভ স্পাইক, তাই না? পরপর দুইটা স্পাইক আছে। দুইটা স্পাইক যদি একই জায়গায় থাকে পাশাপাশি, নট এট দ্য সেম লাইন, একই ইসে না, কিন্তু একই ভার্টিক্যালি না, দিস ওয়ান ইজ আর্লিয়ার, পজিটিভ ওয়ান ইজ আর্লিয়ার, দেন নেগেটিভ, তাহলে দুইটা স্পাইক দিচ্ছে কোথেকে? তাহলে ডেফিনেটলি একটা হয়তো এলভি থেকে আর একটা হচ্ছে আরভি থেকে। সো দেয়ার ইজ ডাবল স্পাইক নোটেড ইন দ্য, obviously noted in V2 lead, that indicates there are 2 leads in the ventricle. স্যার এখানে B1 তো নেগেটিভ স্যার। Exactly. এখন আমরা যে পোস্টোলেটারাল সাইনাস ব্রাঞ্চে দেই, কিন্তু এটা সবসময় দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় লেটারাল ওয়ালে দিতে হয়, অনেক সময় ইনফিরিয়র ওয়ালে দিতে হয়, অনেক সময় পোস্টোলেটারাল ওয়ালে দিতে হয়, পোস্টোলেটারাল ওয়ালে দিতে হয়। কোথায় দেওয়া হচ্ছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে টিপিক্যাল আইভি পেসিং যেটা টিপিক্যাল, যেটা লেফট লেটারাল ওয়ালে যখন হয়, টিপিক্যাল পেসিং এ যেটা দেখা যায় লিড অন এভিএল কিভাবে V on V2 তে RBB প্যাটার্ন হবে। This is the typical when it pace from the left lateral wall. Left lateral wall means, if you see left lateral wall means away from the lead on এবং AVL, এখান থেকে যেহেতু পেস শুরু হলো, LV পেস করলো, RB দিকে যাচ্ছে, সুতরাং going electricity going from the lateral wall of the LV towards the right ventricle, towards the V on V2, সেই জন্য এখানে RBB প্যাটার্ন হবে এবং লিড অন এভিএল এর নেগেটিভ হবে। কিন্তু অনেক স্টাডি আছে, 100টা যদি পাওয়া যায় বাইভি পেসিং, 100টার ভিতরে হার্ডলি 50% পেশেন্ট শোজ টিপিক্যাল ইসিজি প্যাটার্ন, রেস্ট অফ দ্য 50% উইল শো ভেরিয়েবল ইসিজি প্যাটার্ন, দ্যাট উইল নট আরবিবি প্যাটার্ন, দ্যাট উইল দেয়ার উইল বি নো কিউ ওয়েভ ইন দ্য লিড অন এভিএল, এটা দেখা গেছে স্টাডি করে। সেই জন্য ন্যারো কমপ্লেক্স, ডাবল স্পাইক, এই দুটো যদি তোমরা পাও, দিস ইজ ডুয়েল biventricular pacing, এটা উত্তর দেবে। যেমন আমি আরেকটা ইসিজি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে। এই ইসিজি দেখো লিড অনে দেখো পজিটিভ আছে, কিন্তু থাকার কথা কিন্তু নেগেটিভ, ঠিক আছে? দিস ইজ অলসো biventricular pacing। এখানে দেখো স্পাইক ছোট হওয়ার কথা, স্পাইক বড় আছে কেন? ইউনিপোলার হিসাবে, অথবা এই পোলারিটির সাথে ক্যানের সাথে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আরেকটা দেখায় তোমাদের ইসিজি, সেটা দেখলে সহজ হবে।
একেবারে টিপে this one just you lead on, there is a spike in the lead on followed by negative waves that indicates the LV pacing. Yes, তারপরে আবার পজিটিভ হচ্ছে, এটা টিপিক্যাল প্যাটার্ন পাবেন। আচ্ছা, এটা আমার মনে হয় এই পর্যন্ত জানলেই তোমাদের চলবে, যে তখন আমাদের সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই পর্যন্ত জানলে হবে যে বাইভি পেসিং, তারপরেই চলে আসবে বাইভি পেসিং এর ইন্ডিকেশন কি, এলভি পেসিং কোথায় দেওয়া হয়, এগুলো আর কি। এখন ফেলিওর টু ক্যাপচার আসি আমরা। ফেলিওর টু ক্যাপচার এবং ফেলিওর টু পেস দুটো টু আর ডিফারেন্ট থিং। ফেলিওর টু ক্যাপচার তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো, তোমরা তো আছো তাই না? আরেকটু কন্টিনিউ করবো কিনা? জি স্যার। ম্যাডাম আরেকটু কন্টিনিউ করি আমরা 10 মিনিট। কত সময় করবা? 10 মিনিট। ঠিক আছে। Failure to capture. Failure to capture মানে pacemaker will give the electrical impulse to the endocardium or pericardium or endocardium or epicardium anywhere, or within the right ventricle, right atrium anywhere, but there will be no depolarization of the muscle. That is called capture failure. Other thing is the pacing failure. Pacing failure means there will be no electricity. ECG will detect no spike. That is the pacing failure. Pacing failure difficult to understand from the surface ECG. But capsule failure you can detect. How will you detect? Capsule failure একটা হতে পারে battery deplete হলে there will be capsule failure, means sufficient amount of electricity will not be produced by the pacemaker device. Pacing threshold যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু capture failure হতে পারে, যে sufficient amount of electrical activity ওটাকে পেস করতে পারছে না। সেটা লিড রিলেটেড ডিসঅর্ডারই বেশি হয়। লিড রিলেটেড ডিসঅর্ডার কি কি হতে পারে? একটা হতে পারে লিড ডিসলজমেন্ট, ভেরি কমন কজ। এক্সিট ব্লক মিন্স লিড ইজ ইন পজিশন বাট দ্যাট ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ক্যান নট এন্টার ইনটু দ্য মাসেল বিকজ অফ সারাউন্ডিং ফাইব্রোসিস, সারাউন্ডিং এডেমা। এডেমা হয় ইমিডিয়েটলি আফটার ইমপ্লান্টেশন, ফাইব্রোসিস হতে পারে ইন দ্য আফটার ফিউ মান্থস ফাইব্রোসিসের জন্য, অথবা স্কারিং এর জন্য। আরেকটা হতে পারে যে কোনো কারণে যদি ইনসুলেটর ফেল হয়, ইনসুলেটর মিন্স লিডের বাইরে যে কভার থাকে, এটা ফেল হলে অল দ্য ইলেকট্রিসিটি উইল বি ড্রেন আউট হিয়ার, অথবা এর ভিতরে যে কন্ডাক্টিং যে ফাইবারস থাকে, ফাইবারস যদি ব্রেকডাউন হয়, ইনসুলেশন ফেলিওর অথবা কন্ডাকশন ফেলিওর যদি হয়, যেটাকে লিড ফ্র্যাকচার বলি আমরা। আর একটা আনকমন লুজ স্ক্রু হতে পারে। স্ক্রু মানে যখন লিডের সাথে আমরা পেসমেকারের ব্যাটারিটা কানেক্ট করি, স্ক্রুইং করি, ওই স্ক্রুটা যদি যে কোনো কারণে লুজ হয়, যেমন এখানে স্পাইক আছে, দেয়ার ইজ নো কিউআরএস কমপ্লেক্স, সো দিস ইজ দ্য spike is there but that cannot capture, that cannot depolarize the atria or ventricle. This is the capture failure. This is on of our patient, যেখানে দেখো atrial spike is there but there is no POF. There is no POF means atria is not captured by this electricity. সেটা হতে পারে lead is displaced not with the wall of the atrium, is floating within the right atrium. If lead float within the right atrium, that may sense the electrical activity from the atrium, but that cannot pace it. This is the, but ventricular pacing is there. If you see lead V3, there is a spike before the QRS complex. It is another case of atrial capture failure. This is also atrial capture failure. Pacing failure, যেটা বললাম, no spike, no pacing complex. সেটা ওই একই কারণে হতে পারে, ব্যাটারি ডিপ্লিশন হতে পারে, দ্যাট মে বি দ্য সিউডো ম্যালফাংশন হতে পারে, এন্ড মোস্ট কমনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে লিড ফ্র্যাকচার, লুজ স্ক্রু, অথবা ইনকম্প্যাটেবল লিড। এক কোম্পানির লিড আরেক কোম্পানিতে যদি মেশিনে লাগানো হয়, দিস ইজ, এটা সারফেস ইসিজিতে তুমি বুঝবে না, বিকজ দেয়ার ইজ নো ইলেকট্রিক, দেয়ার ইজ নো স্পাইক হিয়ার. This is actually the typical case of lead dislodgement producing pacing failure. This looks like normal ECG with 2:1 with complete AV block. Sorry, complete AV block. If you see PR interval, that is variable. So this is complete AV block of a patient who had pacemaker few days back. Now pacemaker is not working because of lead dislodgement. Pacemaker mediated tachycardia, এটাই last ECG.
এটা খুব কমনলি ধরে পেসমেকার মিডিয়েটেড ট্যাকিকার্ডিয়া। এটা যেটা হয় যে পেসমেকারের আপার রেট লিমিট থাকে 120। যদি দেখা যায় যে ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার কিন্তু 120-তে কন্টিনিউয়াসলি পেস করে যাচ্ছে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে পেসমেকার রিলেটেড মিডিয়েটেড ট্যাকিকার্ডিয়া। কিভাবে হয় এটা? যে কোনো একটা ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লেক্স, সেটা ভেন্ট্রিকুলার পেসিং কমপ্লেক্স অথবা ভেন্ট্রিকুলার পিভিসি হতে পারে। এটা যদি রেট্রোগ্রেডলি এবি নোড দিয়ে পাস হয়, পাস হলে যেটা হয় যে অ্যাট্রিয়া যদি ওটাকে সেন্স করে ফেলে, সেন্স করলে অ্যাট্রিয়া ডিপোলারাইজেশনের সময় সেন্স করলো, এটা তখন ট্র্যাক করে ভেন্ট্রিকুলটাকে পেস করবে। এটা যেটা হয়, পি ভার্ব একটা টার্ম আছে, তোমরা দেখে নিও। পি ভার্ব যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে অ্যাট্রিয়াল রিফ্রাক্টিভ পিরিয়ডের বাইরে গিয়ে যদি রেট্রোগ্রেড পি ওয়েভ যায়, দ্যাট উইল প্রডিউস দ্য পেসমেকার মিডিয়েটেড ট্যাকিকার্ডিয়া। এরকম একটা পেশেন্ট যদি ইমার্জেন্সিতে আসে, কিভাবে ম্যানেজ করবে? কিছু না, ম্যাগনেটটা পেসমেকারের উপরে দিয়ে দিবে, ম্যাগনেট মোডে চলে যাবে। ম্যাগনেট মোড হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস ভিভিআই মোড। ভিভিআই মোডে ম্যাগনেটটা 100 বিট পার মিনিটে ভিভিআই মোডে কাজ করবে, অন্য কোনো মোড কাজ করবে না। এটা কিন্তু পেসমেকারের ম্যাগনেট মোড এবং আইসিডির ম্যাগনেট মোড কিন্তু ডিফারেন্ট ইন আইসিডি এন্ড পেসমেকার। ইফ ইউ পুট দ্য magnet on the ICD, that will stop defibrillation, but that will continue the pacing activity. In case of pacemaker mode, usually যেটা এখন most of the companies, Senjut, Medtronic সবই 99 বা 100 দেওয়া থাকে পেসিং ম্যাগনেট রেটটা, ম্যাগনেট রেট বলে ওটাকে, ম্যাগনেট বলে। আচ্ছা, তারপরে স্যার পোস্ট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাট্রিয়াল রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড যেটা পিভিআরপি, ওইটা কি স্যার মানে কমানো লাগবে তখন? আচ্ছা, ওভারসেন্সিং আন্ডারসেন্সিং এর ইসিজি থাকে না সাধারণত, আমরা এখানে তাহলে চেক করি। যদি কোশ্চেন থাকে বা কোয়েরি থাকে তাহলে আলাপ করুন। তুষার কিছু বলতে চাচ্ছে না, বলুন। না, বলছিলাম স্যার যে হ্যাঁ না স্যার, বাইভেন্ট্রিকুলার পেসিং এ আমরা যেটা কমন মানে ইজিয়ার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে পেসিং স্পাইক আছে কিন্তু V1 এ আরবিবি মরফোলজি পাওয়া যাচ্ছে। এরকম যদি দেখা যায় তাহলে প্রথমে আমাদের বাইভেন্ট্রিকুলার পেসিং এর কথাটা মাথায় আনা উচিত। অবশ্যই আমাদের এখানে মানে ইজিয়ার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে এটা, কারণ আমরা পেসিং স্পাইক থাকলে এলবিবি মরফোলজি পাবো, এটাই স্বাভাবিক। যদি পেসিং স্পাইক আছে কিন্তু V1 এ আরবিবি মরফোলজি পাচ্ছি, তাহলে আমাদের উই শুড থিঙ্ক ফার্স্ট দ্যাট ইট ইজ আ বাইভি পেসিং। অনেক সময় ন্যারো কমপ্লেক্স ওয়াইড কমপ্লেক্স ডিফারেনশিয়েট করা উপরে যদি ইয়ে না থাকে খুব মুশকিল হয়। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কিন্তু স্পাইক আছে কিন্তু আরবিবি মরফোলজি পরীক্ষায় থাকলে সাধারণত টিপিক্যাল ইসিজি দেয় যেখানে আরবিবি মরফোলজি আছে এবং লিড অন এবিএল এ নেগেটিভ কমপ্লেক্স আছে। জি স্যার। স্যার এক কোম্পানির লিড আরেক কোম্পানিতে লাগাইলে কি প্রবলেম হতে পারে স্যার? এখন যেটা আছে, মোস্ট অফ দ্য লিড আর কমফোর্টেবল ফ্রম ওয়ান পেসমেকার টু আদার পেসমেকার। কিছুদিন আগেও যেটা হতো, কিছুদিন না বেশ আগে স্যার লিড আরেক পেসমেকারে কমফোর্টেবল ছিল না, কিন্তু এখন একজন আরেকজনের কাছ থেকে আমরা দেখছি হাওলাত করে নেয় তোমার একটা লিড। স্যার 2010 এর পরে সব কোম্পানির লিড সবগুলা জেনারেটরের সাথে কম্প্যাটিবল। যে কোনো কোম্পানির লিড আর পেসমেকারে আছে তো স্যার, এখনো কিন্তু আইসিডি তে এটা হয়নি, আইসিডি বা সিআরটি তে হয়নি। না, আইসিডি বা সিআরটি তে হয় না, কিন্তু পেসমেকারের কথা যেহেতু হচ্ছিল স্যার, পেসমেকারে সবগুলোই এখন আইএস মানে যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড একটা আছে, এই জন্য সবগুলোর পোর্টে লাগালে কোনো অসুবিধা হবে না পেসমেকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আইসিডি সিআরটি তে এখনো হয়নি, যার জন্য আইসিডি সিআরটি নিয়ে অনেক সময় ইয়ে হয়। এক কোম্পানির আইসিডি নিয়ে অন্য কোম্পানির ব্যাটারি তারা লাগাতে পারে না, যে ব্যাটারি ডিপ্লিট হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, আমি অন্য কোম্পানির ব্যাটারি দেবো, ওরা লাগাতে পারে না, এখন ওই লিডের সাথে এটা কমফোর্টেবল না। স্যার ওই যে ডিএফ4 যেগুলো মানে ডিএফ4 লিড যেটা ডিফিব্রিলেশন ডিএফ4 লিড গুলো, এটা কিন্তু আবার সব কোম্পানির কম্প্যাটিবল। ডিএফ4 লিড যদি দেয় এটা সব কোম্পানির কম্প্যাটিবল, বাট নট ডিএফ1। এটা মানে ইউনিফর্ম করে দেওয়া উচিত। আমাদের যেমন এই যে ল্যাপটপের চার্জার, এটা বই নিয়ে বেড়াতে হয়, কিন্তু মোবাইলের চার্জার নিতে হয় না, সব কিন্তু কম্ফোর্টেবল। ল্যাপটপের এক চার্জারে কিন্তু দেখবে যে আরেক মডেলের চার্জারে কাজ করে না, এটা ওই জন্য স্যার যেমন এখন রিকমেন্ডেশন আছে সবগুলো সেম হতে হবে, ঠিক একইভাবে আইসিডি ডিএফ4 যেটা
DF4 লিড সবগুলো কোম্পানির জেনারেটরের সাথে কম্পিটিবল, লাস্ট যেটা লিড। Madam, we are just at the end of our session. Please tell something to the student that is related to the exam, that is usually asked in the exam, and that must be known to all the students before appearing in the exam. Fajla ma'am. Thank you. I'm sorry that I had to be I'm sorry, হ্যাঁ, Anomalous RCS CTO খুবই কষ্টে ছিলাম। এখন congratulations, this was a great session and I think you have done such a wonderful job, you and the others, and actually I learned such a lot. I'm really thankful that this class was arranged for our students, and I'm sure the students will benefit a lot from this. I mean, I have nothing more to add, but আমার ওটা খুব ভালো লাগছে তুষার যেটা বলছে যে ন্যারো কমপ্লেক্স রেখে যদি স্পাইক দেখো তাহলে মানে পরীক্ষায় থিঙ্ক একটু ট্রিক্স করে শিখাটা সুবিধা, তাই না? তারপরে আরেকজন আতার আলী স্যার বললেন যে না তুমি বললা তাই না যে তোমার ইকুইফেজিক দেখতে লিড টুতে তারপরে চিন্তা করতে, তো মানে মেক সাম ইসিজি যত দেখবা ততই শেখা হবে। এবং আমাদের ওয়ার্ডে তো প্রত্যেক দিনই 2-3টা পেস মেকারের ইসিজি থাকে বা পেশেন্ট থাকে, সো ওইগুলো দেখো, নিজের কলিগসদের স্টুডেন্ট একজন আরেকজনকে বলার অভ্যাস করো, পরীক্ষা যাতে কনফিডেন্টলি আনসার। এবং ইসিজি তো মাত্র কয়েকটাই তো থাকবে তাই না পেস মেকার রিলেটেড, 6-7 রকমের নিতে হবে, ওইগুলা কিন্তু ঘুরায় ফিরায় দিবে। তাহলে ওইগুলা একটু ভালো করে নিজেরা আলাপ আলোচনা করলে আজকের যে ডিসকাশন হলো এত কম্প্রিহেন্সিভ ডিসকাশন, এইটা আবার এই আমি কলিমকে বলবো যে এটা একটু ইউটিউবে দিতে, তাহলে আমরা যারা যারা ইন্টারেস্টেড ইসিজি ব্যাপারে আবার যাতে এই প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পারি, তাই না? থ্যাংক ইউ, অনেক ভালো ডিসকাশন হলো, থ্যাংক ইউ, অনেক কিছু শিখলাম আমি, থ্যাংক ইউ, খোদা হাফেজ। আর তুমি কিছু বলবা অর্থ? না ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে এখন আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। খোদা হাফেজ। আচ্ছা স্যার, ইয়ে করে দেন, রেকর্ডিং ইয়ে করেন, আমরা স্টুডেন্টদের সাথে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা একটু আলাপ করি। আচ্ছা স্যার। স্যার। আচ্ছা স্যার, রেকর্ডিং অফ করে আমরা একটু আলাপ করি। স্যার। No, thank you, sir. স্যার, কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, সুন্দর একটা ক্লাস হয়েছে স্যার আমাদের জন্য, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল স্যার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বলি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে লিড ফ্র্যাকচার, ইনসুলেশন ব্রেকডাউন হয় যেটা লিড ফ্র্যাকচার অথবা ভিতরে কন্ডাক্টিং যে ফাইবারস থাকে সেগুলোর ফ্র্যাকচার। লুজ স্ক্রু মানে টিপে যে স্ক্রু, এই স্ক্রু কিন্তু লুজ না। লুজ স্ক্রু মানে যেটা লিডকে জেনারেটরের সাথে কানেক্ট করে সেটা কিন্তু অনেক সময় লুজ হয়। এখন এখন ইম্পিডেন্সটা নরমালি যেটা হয়, ইম্পিডেন্স যেটা আমরা বলি যে কোনো টিস্যু দিয়ে যদি ইলেকট্রিসিটি সহজে যায়, যে কোনো টিস্যু দিয়ে, তাহলে সেটার ইম্পিডেন্স বা ওই টিস্যু রেজিস্ট্যান্সটা কম, ইম্পিডেন্স কম হবে। যেমন ধরো আমরা যে লিডটা আরভি তে দেই বা আর এ তে দেই, এটার ইম্পিডেন্স ইউজুয়ালি কত থাকে? অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে 300 থেকে 1000, 1000, অনেক সময় 1200 পর্যন্ত। এখন ইম্পিডেন্স যদি বেশি থাকে একটা সুবিধা আছে যে ওর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি কম যাবে, তাহলে ব্যাটারি ড্রেন কম হবে, একটা সুবিধা। কিন্তু ইম্পিডেন্স যদি 300 থাকে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি বেশি যাবে কিন্তু। আর ইম্পিডেন্স এখন এটা হচ্ছে মাসেলের উপরে, এন্ডোকার্ডিয়ামে, এবং ইম্পিডেন্স যেমন সেটার উপরে ডিপেন্ড করে কোনো কিছু থ্রেশহোল্ডটাকে ইয়ে করা হয়। থ্রেশহোল্ড সব থেকে, থ্রেশহোল্ড মানে যত কম ভোল্টে মিনিমাম ভোল্ট দ্যাট ক্যান ডিপোলারাইজ দ্য টিস্যু, সেটা হচ্ছে থ্রেশহোল্ড। সাপোজ 0.9 ভোল্টে ইম্পিডেন্স হচ্ছে যে কত মানে ইলেকট্রিসিটি যাবে কি যাবে না, মানে কত স্পিডে। ইম্পিডেন্স বাড়লে তো আমার থ্রেশহোল্ডটা বেড়ে যাবে তাই না স্যার?
না না, ইম্পিডেন্স বাড়লে থ্রেশহোল্ড বাড়বে না। থ্রেশহোল্ড একরকম জিনিস, ইম্পিডেন্স একরকম জিনিস। ধরো একটা লিড আছে, লিডটা আরভি ক্যাভিটির ভিতরে আছে, ক্যাভিটির ভিতরে কি আছে? ব্লাড আছে। ব্লাড কি ইলেকট্রিসিটি কন্ডাকশন বেশি করে নাকি মাসেল বেশি করে? ফ্যাটটা বেশি করবে না? না, ব্লাডের ভিতরে ইলেকট্রিসিটি পাস করতে পারে না সহজে। নর্মাল পানির ভিতরে ইলেকট্রিসিটি পাস করতে পারে না। ইম্পিডেন্স এখানে দেখা যায় খুবই হাই, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আর মাসেল যেটা জি স্যার। সেল আর কি, প্রতিটা মাসেল কিন্তু একটা ইলেকট্রিক্যাল সেল। এন্ডোকার্ডিয়ামের দিকে যে মাসেল গুলো থাকে ইলেকট্রিক্যালি এরা অ্যাক্টিভিটি খুব বেশি। এপিকার্ডিয়াল পেসিং এ দেখা যায় ইয়েটা বেশি লাগে, থ্রেশহোল্ড বেশি লাগে। এন্ডোকার্ডিয়াল পেসিং এ থ্রেশহোল্ড কম লাগে। আর ধরো পানির ভিতরে যদি দেওয়া হয় তাহলে ইম্পিডেন্স কেমন থাকবে? পানির ভিতরে যদি ইলেকট্রিসিটি যদি অ্যাসিডিক না হয়, ওর ভিতরে ইলেকট্রিসিটি যায় না, ইম্পিডেন্স ভেরি হাই ইম্পিডেন্স হবে। আরপি ক্যাভিটির ভিতরে থাকলে ভেরিয়েবল ইম্পিডেন্স হবে, কখনো হয়তো লাগছে কখনো লাগছে না, ইম্পিডেন্স হাই হবে। এখন যদি ওখানে ইয়ে হয়, ইম্পিডেন্স যদি 1000-এর বেশি হয় কোনোভাবে, তাহলে কি বুঝতে হবে যে লিডের যে কন্ডাক্টর থাকে, কন্ডাকশনে বাইরে যে ইনসুলেটর থাকে, ইনসুলেটরটা লিক আছে। ইনসুলেটর মানে বাইরে যে কাভারিং থাকে, ইনসুলেটর লিক হলে কি হবে? লিক হচ্ছে। হ্যাঁ, লিক হয়ে সব বের হয়ে যাচ্ছে সহজে। আরেকটা হতে পারে লিড পারফোরেট করে যাচ্ছে, লিড পারফোরেট করে দেখা গেল লেটারাল প্রথমে কি ডিপ মাসেলে চলে যাবে, ইভেন ডায়াফ্রামে চলে যেতে পারে, তখনও কিন্তু ইম্পিডেন্সটা বেড়ে যাবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার, এটা জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। স্যার ওই সিকোয়েন্সিয়াল পেসিং আর সিনক্রোনাস পেসিং এই দুইটার মধ্যে স্যার পার্থক্যটা একটু বলবেন স্যার? সিনক্রোনাস মানে আর সিকোয়েন্সিয়াল মানে, তুষার আছো? স্যার বেসিক্যালি তো মানে এটার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই, যদিও আমাদেরকে বলা হয় হিস্টোরিক্যালি এটা সিকোয়েন্সিয়াল এন্ড সিনক্রোনাইজড বলে বলা হয়। বেসিক্যালি একটা অ্যাট্রিয়া সেন্স করে যদি ভেন্ট্রিকল পেস করে, এটা হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল বা সিনক্রোনাইজড বলা যেত। বেসিক্যালি যেই পেসিং এ অ্যাট্রিয়া সেন্স বা অ্যাট্রিয়া পেস করে তাকে ফলো করে যে ভেন্ট্রিকলকে পেস করা হচ্ছে, এটা সিকোয়েন্সিয়াল বা সিনক্রোনাইজড। হ্যাঁ, মানে আবার এলবি পেস করে যদি আরবি পেস করে অথবা এলবি আরবি একসাথে পেস করে, সেটাও কিন্তু সিনক্রোনাইজড পেস। হ্যাঁ মানে স্যার আসলে এটার মধ্যে টার্মিনোলজিতে আমরা ইয়ে করে ফেলি, বাট বেসিক্যালি এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আসলে নাই। যদিও পরীক্ষাতে স্যার তুষার একটা জিনিস ক্লিয়ার করবো, আমাদের যে পেসিং যে ইয়েটা আছে, পেসিং এর যে কোড যেগুলো আছে, কোডে আমরা বলি যে একটাকে বলি ইনহিবিটরি মোড বলি একটা, আর একটা হচ্ছে ট্রিগার মোড। হ্যাঁ, এখন ইনহিবিটরি মোডটা আমরা জানি যে যখন ভেন্ট্রিকুলার কমপ্লেক্স আসবে অথবা অ্যাট্রিয়াল কমপ্লেক্স আসবে, করেসপন্ডিং অ্যাট্রিয়াল অথবা ভেন্ট্রিকুলার লিড উইল ইনহিবিট দ্য পেসিং, তাই তো? এটা হচ্ছে ইনহিবিটরি মোড। ট্রিগার মোডটা কখন হয় সেটা একটু বলো তো। স্যার ট্রিগার মোডটা হচ্ছে আমরা যে অ্যাট্রিয়াল লিডটা যে আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কাজ করতেছে, অ্যাট্রিয়াল মোড বা ভেন্ট্রিকুলার লিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কাজ করছে, এটা আমি বুঝবো কিভাবে? টু অ্যাসার্টেইন দ্য থিং। এখন অ্যাট্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু টি নাই আমার কথা কথা। ট্রিগার মোডটা হিস্টোরিক্যালি এটা হচ্ছে তাকে যে রেটটা দেওয়া হবে সে সেই রেটেই পেস করতে পারবে। সে ফর এক্সাম্পল অ্যাট্রিয়াকে আমি 80 বিট পার মিনিটে পেস করাতে চাচ্ছি, so it will trigger the atria to pace at 80. This is the trigger mode. ওদের যারা আছে ওদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম ট্রিগার মোড আছে কিনা, বলে হ্যাঁ স্যার ট্রিগার মোড আছে। বললাম কিরকম? বলে যেমন অ্যাট্রিয়ায় যদি কোনো ওন রিদম আসে, that will be own rhythm মানে সাইনাস বিট আসে, atrial lead will sense it and that will trigger the ventricular lead to produce ventricular impulse. এটা নাকি ট্রিগার মোড, যেটাকে বলে যে এটাও নাকি এটাও ট্রিগার। ঠিক আছে, এটা ট্রিগার্ড, বাট আমার যে অ্যাট্রিয়ার লিডটা যে আমার ঠিক আছে, হাউ ক্যান আই অ্যাসার্টেন? অ্যাট্রিয়া যে পেস করতে পারবে
তারটা বোঝার ক্ষেত্রে আমার এই ট্রিগারটা লাগবে, আচ্ছা ধরো এই ট্রিগারিং করতে পারে। যে কোনো ট্যাকিকার্ডিয়া হলো, ট্যাকিকার্ডিয়াকে যদি আমরা ওভারড্রাইভ করতে যাই, জি স্যার। তখন ওভারড্রাইভ পেসিং যেটা, এটা কি ট্রিগার মোড কোনোভাবে বলা যায় যে এত রেটে যখন পেসমেকার দেখবে যে 1 kp তে ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, দ্যাট উইল ওভারড্রাইভ দ্য ভেন্ট্রিকল অর অ্যাট্রিয়াম? স্যার ওভারড্রাইভ পেসিং না স্যার, কারণ এটা তো আপনাকে প্রোগ্রামিং না, কারণ এটাকে আপনি প্রোগ্রামিং করে দিচ্ছেন। তাহলে এটা হচ্ছে ওভারড্রাইভ প্রোগ্রামিং করে দিচ্ছেন, ওভারড্রাইভ পেসিং। বাট ট্রিগার্ড মোড আগে যখন লিডগুলোর সেনসিটিভিটি, স্পেসিফিসিটি বা ইন্ডিভিজুয়াল লিডের এফেক্টিভিটিটা চেক করা হতো, তখন ট্রিগার্ড মোডটা আসলে বেশি ব্যবহার করা হতো। এটা স্যার খুব সুন্দর করে ইস্যু দেওয়া আছে, ওই বোল্ট নাট বোল্ট যে সিরিজটা আছে ওখানে খুব সুন্দর করে এই ট্রিগারিং সম্পর্কে এক্সপ্লেনেশনটা দেওয়া আছে। ইসিজি কি পেসমেকার নাট বোল্ট, পেসমেকার নাট এন্ড বোল্ট, টম কেনির একটা বই দিয়ে আছে স্যার। কি নাম ওনার? টম কেনি, নাট এন্ড বোল্টস অফ পেসমেকার। টম কেনি, নাটস এন্ড বোল্টস অফ পেসমেকার, টম কেনি, TOM, টম কেনি। আমি স্যার এটা আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিব না স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ তুষার, থ্যাংক ইউ আচ্ছা সাহেব। কামরুল, হারুন, মাহমুদ এবং মালিয়া যারা আছে, কোনো কোশ্চেন থাকলে এখনই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করো। তুষারও আছে, তুষারের সাথে আমরা কথা বলে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করবো। আচ্ছা, কোনো কোশ্চেন? শামীম, তাহলে আমরা এখন অফ হয়ে যাই। জি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, এক্সেলেন্ট ক্লাস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তুষার থ্যাংক ইউ, শামীম থ্যাংক ইউ, ধীমানদা কই? ধীমানদা তো নাই।